हेलो फ्रेंड्स, मारू नाम सुमित सिंह मोंगिया है। हूँ तमारा सामे एक नवी मेथड ने इंट्रोड्यूस करवा मांगू छूं, जेनाथी तमे ट्रेडिंग करी सको छो। आ मेथड टेक्निकल एनालिसिस नो एक हिस्सो छे अने थोड़ू एडवांस लेवल नो मेथड छे। आ मेथड नो नाम छे फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट ने जाणवा माटे तमारे सौथी पहला फिबोनाची सीरीज ने जाणवू पड़शे। सो व्हाट इज फिबोनाची सीरीज? फिबोनाची सीरीज एक नंबर सीरीज होय छे जेनामां तमे 0 અને 1 ने एड करो। आ बंने ने एड कर्या पछी मतलब 0+1 जे तीजो नंबर मळशे देट इज 1 ए अमारी सीरीज नो तीजो नंबर छे। एना पछी सेकंड अने थर्ड नंबर ने एड करशो तो आंसर मळशे 2। पछी 1 अने 2 ने एड करशो तो आंसर मळशे 3। फरी 2 अने 3 ने एड करशो तो आंसर मळशे 5। ए ज रीते आगळ पण करवानुं। तो आवी रीते अमे सीरीज बनावीए छे जेने अमे फिबोनाची सीरीज कहीए छे। फिबोनाची सीरीज घणी इम्पोर्टન્ટ सीरीज है। 55 जेम के अमे एक्जाम्पल में लीधो छे, तमे आमांथी कयो पण नंबर लेवी सको छो। हूँ 55 ने एना प्रीसीडिंग नंबर अथवा एना पहलावाळा नंबर थी डिवाइड करूँ तो आंसर आवशे 1.68। एज रीते मैं बीजा एक्जाम्पल में 34 ने एना पाछळवाळा नंबर थी डिवाइड करशो तो 0.618 आवशे। तमे आथी कयो पण नंबर लईने एना पाछळवाळा नंबर थी डिवाइड करी सको छो। आ सीरीजनी प्रमुख वात आ छे के 1.68 मतलब के 161.8% अने 61.8%। तो 1.618 अने 0.618 नंबर घणो इम्पोर्टન્ટ नंबर होय छे। कई रीते चालो हूँ तमने बताड़ू कि कई रीते आ बने नंबर महत्वपूर्ण है ने मार्केट में आनो शुं उपयोग है। जे कोई शेर 300 रुपया थी वधीने 400 रुपया सुधी गयो छे मतलब के अप ट्रेंड में शेर है। शेर जो है अप ट्रेंड में है, बढ़तो जाए छे। तो जो आ शेर नीचे जाए तो वधारे थी वधारे 61% सुधी नीचे आवशे अने 61% थी पछी ऊपर मतलब 61.8% थी पाछो रिटर्न मारशे ऊपर बाजू, ऊपरनी बाजू। 300 थी 400 रुपया मतलब के 100 रुपया थी शेर वध्यो छे। तो एनो 61.8% मतलब के 61 रुपया 80 पैसा नीचे पड़ी सके छे अने 338 रुपया अने 20 रुपया थी मार्केट पलटी जवो जोईए मतलब पाछू ऊपर जवू जोईए। कई बाजू ऊपरनी बाजू मतलब 400 रुपयानी बाजू अप ट्रेंड में। एज रीते आ शेयर 400 ना लेवल ने पण क्रॉस करी जाए तो अमे आ मानीए छे कि 400 थी 338 रुपया अने 20 पैसा नु 161.8% मतलब कि 100 रुपया पाछो ऊपर जावो जोईए। 300 थी 400 जेम के अमे पहला ट्रेंड में जोयुं हतुं 100 रुपया नी चाल छे। तो हूँ कहीशुं कि 338 रुपया थी ऊपरनी बाजू 100 रुपयानी चाल पाछी आवी जोईए। तो 61.8% अमे ऊपरनी बाजू फरीथी मळवो जोईए। ज्यारे मतलब क्यारे होवो जोईए ज्यारे शेयर 400 ने पण क्रॉस करी जाए त्यारे। ओके, सिमिलरली जे कोई शेयर ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में छे 400 थी पड़ीने 300 रुपया
મતલબ 400 થી પડતા 300 રૂપિયા સુધી આવી ગયો છે. તો પહેલા ફક્ત ઉપરની બાજુ જશે, જો કે 61.8% સુધી ઉપર જશે, મતલબ કે 361 રૂપિયા અને 80 પૈસાના પછી આ શેર ફરીથી મતલબ રિવર્સ મારીને પડવા લાગે છે. ક્યાં સુધી? તમે માનીને ચાલો 300 રૂપિયા સુધી. અને જો 300 રૂપિયાના નીચે પણ જાય તો અમારે એમ માનવું કે 261 રૂપિયાના 80 પૈસા સુધી, મતલબ કે એ જ 100 રૂપિયાની ચાલ, 361 રૂપિયાથી 100 રૂપિયા નીચે, અથવા 300 થી 361 નો જે 161.8% નો જેટલો રૂપિયા છે એટલો નીચે જશે. આ વસ્તુ 300 રૂપિયાનું લેવલ બ્રેક કરશે ત્યારે જશે. તો આ વસ્તુ સાંભળવામાં થોડી કોમ્પ્લિકેટેડ લાગશે. ચાલીએ પ્રેક્ટિકલી દેખીએ છીએ કે કઈ રીતે આનો યુઝ કરાય છે. હું ફિબોનાચી રિટ્રેસમેન્ટને પિક કરું છું. હું આ હાઈથી આ લો સુધી આ લાઈન મૂકું છું. તો મેં આ હાઈથી આ લો સુધી લાઈન મૂકી છે. જે પણ ફોલ આવી હતી મારે એનો રૂપિયામાં આપવાની જરૂર નથી. તમે જોવો તો શેર અહીંયાથી ઉઠીને શેર કઈ સુધી ગયો છે, ક્યાં સુધી ગયો છે? 61.8% સુધી ઉપર ગયો છે, 61.80. અને અહીંયાથી શેર પાછો નીચેની બાજુ ગયો. તો તમે કહે છો કે સર આ તો તુક્કો છે, એમાં શું મોટી વાત છે, આ તો માર્કેટ છે, ચાલે છે. તો હું કામ કરું, જેમ કે મેં કીધું કે તમે અહીંયાથી શોર્ટ સેલ કરી શકો છો. અને તમે દેખશો કે શેર જનરલી અહીંયા સુધી આવે છે, આ આવી ગયા સુધી, અને શેર આને પણ બ્રેક કરી જાય તો શેર અહીંયાથી 161.8% સુધી આવે છે. તો તમે એ પણ પ્લોટ કરીને બતાડું છું. હું તમને એ પણ પ્લોટ કરીને બતાડું છું કે કઈ રીતે કરશે. 161.8% શેરને અહીંયાથી ઉઠાવીને અહીંયા મૂક્યો. તો જ્યારે આ શેરને આ લેવલને બ્રેક કર્યો તો મને ખબર છે કે શેર 161.8% સુધી પડશે. તમે દેખો તો એક્ઝેક્ટલી 161.8% સુધી શેર પડ્યો છે અને અહીંયાથી શેર ઉઠીને ફરીથી ઉપર જવા લાગ્યો છે. તો આ વસ્તુ કોઈ ચાન્સની વાળી વાત નથી છે, જનરલી આવું થાય છે, તમે જોઈ શકો છો. તો હું તમારી સાથે એકાદ બીજો એક્ઝામ્પલ લઈને શેર કરું છું. તો હું આ મુવમેન્ટના વિષયમાં વાત કરું છું. શેર આ લેવલથી આ લેવલ સુધી ઉપર ગયો અને અહીંયાથી કરેક્ટ અને ઉપરથી નીચે આવ્યો અને 61.8% થી ઉપર જવાની ચાન્સીસ હતા, પણ ઉપર નથી ગયો, ડાયરેક્ટ નીચે ગયો. પાછલો લો બ્રેક કર્યો હતો. તો અમે ખબર છે કે આ શેર 101.8% સુધી નીચે જવો જોઈએ. અને તમે દેખશો તો શેર 161.8% સુધી નીચે આવ્યો. અહીંયાથી પલટીને શેર ઉપરની બાજુ જવા લાગ્યો. આ જો ઉપરની બાજુ શેર જાય છે. તો આ ફક્ત ચાન્સ વાળી વાત નથી છે. તમે રિસેન્ટનો કોઈ એક્ઝામ્પલ લેવા માંગો તો તમે દેખશો, હું તમને રિસેન્ટનું એક્ઝામ્પલ ઉતારું છું. મેં ગ્રાફ અહીંયા પ્લોટ કરું છું, આ ઉપરથી આ નીચે સુધી. તો પલટીને ક્યાં સુધી આવી? તો પલટીની ઉપરની બાજુ 61.8% સુધી આવી અને અહીંયાથી ફરીથી નીચે પડવા લાગી અથવા નીચે આવી ગઈ. તો નિફ્ટી આ શેરને આવડો શેર જો લેવા તો ક્રોસ કર્યો નથી, તો મારે બીજો લેવલ કાઢવાની જરૂર નથી. જો હું આને આવું કોઈ પ્લોટ કરું તો આ વેવ હું એક પૂરો વેવ માનું તો
અહીંયાથી લગાવીને અહીંયા સુધી પડ્યો છે અને આ લેવલને ક્રોસ કર્યો છે તો ઉપરની બાજુ છે કેટલો પડ્યો છે 161.8%. અને આ જો થોડું બધું ઉપર નીચે દેખાવામાં આવે છે એ વાસ્તવમાં તમે નોટ કરશો કે એનામાં ક્લોઝિંગ નથી આવી છે, માર્કેટ અહીંયાથી રિવર્સ કરી જાય છે અને એક્ઝેક્ટ રૂપી પ્રેડિક્શન નથી થતો. તો આ વાત તમે માનશો કે રૂપી પ્રેડિક્શન નથી થતો છે, ચાલે પણ થોડું આ માર્કેટમાં પણ તમે દેખશો તો 61.8% કેટલું વધારે પહેલું ફોલો કરે છે. અને જો તમે આ લો થી આ હાઈ સુધી પ્લોટ કરશો તો તમે જોવા મળશે કે આ શેર 61.8% સુધી પડ્યો છે અને અહીંયાથી પલટીને ફરીથી ઉપર જવા લાગ્યો. તો વસ્તુ કેટલી જગ્યા ફિટ થઈ ગઈ છે, લગભગ 5 થી 6 જગ્યા. એક્ઝામ્પલ અમે નિફ્ટીના ચાર્ટમાં લીધા છે, જોયા. તો જો તમે નિફ્ટીમાં ટ્રેડ કરતા હોય તો આ કેટલી સરળ રીતે માર્કેટ પ્રિડિક્ટ કરાય છે. જો તમે શેર બજારમાં ટ્રેડ ના કરતા હોય અને વાયદા બજારમાં ટ્રેડ કરો તો એના માટે પણ અમે એક્ઝામ્પલ બતાડું છું એના માટે. તો હવે મેં સોયા રિફાઇન્ડ કમોડિટીનો એક્ઝામ્પલ લીધો છે. અહીંયાથી શેર ઉપર ફિબોનાચી રિટ્રેસમેન્ટને લીધો છે. આ લો થી મેં આ ટોપ સુધી આને મૂક્યો તો તમે દેખશો કે શેર અહીંયાથી ઉપર ગયો છે અને હાઈ થી નીચે આવવા લાગ્યો. ક્યાં સુધી? 61.8% સુધી. અને અહીંયાથી પાછો શેર ઉપર જવા લાગ્યો તો શેર 610 થી 710 સુધી વધ્યો છે અને અહીંયા પડ્યો 61.8% સુધી પડ્યો. તો મારે આ લેવલના આજુબાજુ બાય કરવો જોઈએ, આ માનીને કે શેર આ લેવલ સુધી પાછો આવી જશે, એટલે ઉપર પાછો આવી જશે. અને આ લેવલને પણ ક્રોસ કર્યો તો શેર હજુ ઉપર જવો જોઈએ. ચાલીએ આને પણ પ્લોટ કરવાની કોશિશ કરીએ છીએ. તો અમે એને પ્લોટ કરીએ છીએ આ લેવલથી આ ઉપર અહીંયા પ્લોટ કર્યો મેં. તો શેર જેમ આ લેવલને ક્રોસ કરશે તો તમે દેખશો શેર 161.8% સુધી ઉપર ગયો. અહીંયાથી શેર ફરી નીચે આવવા લાગ્યો છે. આજની તારીખમાં જો હું તમે આ વસ્તુ દેખાવા માંગુ તો મેં આ લો થી આ હાઈ સુધી પ્લોટ કર્યો છે અને તમે દેખો તો 61.8% ના કરીબ આ શેર છે. અને જો આ શેર અહીંયાથી ઉપર જવા લાગે તો અહીંયા સુધીના લક્ષ્ય સાથે તમે એને બાય કરી લેશો અને એના ઉપર પણ જવા લાગે તો અમે એને આવું રાખીને આપણું ટાર્ગેટ કાઢશું જે 161.8% આવતો હશે અહીંયા સુધીનો. ઉપર તમે દેખશો તો 161.8 સુધી, તો અહીંયા સુધી પણ વેઇટ કરશું, આ સુધી આવશે. એ જ રીતે જો તમે ક્રૂડ ઓઇલમાં ટ્રેડિંગ કરતા હોય તો હું તમે આ મૂવમેન્ટ બતાડું છું આ લો થી આ ટોપ હાઈ સુધીનો. તો શેર અહીંયાથી પડીને ક્યાં સુધી ગયો તો તમે દેખશો 61.8% સુધી અને અહીંયાથી પલટીને ફરી ઉપર જવા લાગ્યો. તો બહુ સારી ઓપોર્ચ્યુનિટી છે બાય કરવાની. તો તમે અહીંયા બાય કરવો જોઈએ આ વિચારીને કે ટાર્ગેટ અહીંયા સુધી કરીબન 7500 ના આજુબાજુ અહીંયા શેરને વેચી દેવાનું. અને જો આનાથી ઉપર જવા લાગે તો પછી અમે લોકોએ 161.8% નો ટાર્ગેટ કાઢવાની કોશિશ કરશું. તો આ એક ઘણો સિમ્પલ મેથડ થઈ શકે છે. તમે દેખ્યો કે કઈ રીતે આ કામ કરે છે. પણ ઘણા
હું આ નથી કહેતો કે ફિબોનાચી રિટ્રેસમેન્ટના વિષયમાં તમે 100% સમજી ગયા છો અને તમે ફિબોનાચી સક્સેસફુલી એપ્લાય કરી શકો છો. તો અમે એના માટે સર્ટિફાઈડ ટેકનિકલ એનાલિસિસનો કોર્સ બનાવ્યો છે, જેનાથી તમે સરળ રીતે ડિટેલમાં આ વસ્તુઓને શીખી શકો છો. આ ફક્ત એક નાનું ક્લિપ હતો, એક વિડીયો છે જે કે 4-5 મિનિટનો મેં બનાવ્યો હતો. જો તમે ડિટેલમાં જાણવું હોય, શીખવું હોય તો તમે અમારી સાઇટ જે છે learnatrise.com ઉપર વિઝિટ કરો. કન્ક્લુડ કરતા વખતે હું ફક્ત આ કહીશું કે જેઓ તમે આવું લાગ્યું હોય કે સ્ટોક માર્કેટ 60,000થી થોડું વધારે છે, તમે એનામાં શીખી શકો છો, તો હું કહીશું કે તમે બરોબર સોચો અને વિચારો છો, કેમ કે માર્કેટ મોસ્ટ ઓફ ટાઈમ એનાલિસિસના એકોર્ડિંગ ચાલે છે. learnatrise.com ઉપર અમે ઓનલાઈન ટેકનિકલ એનાલિસિસ શીખવાની ફેસિલિટી આપીએ છીએ. ઘણા નોમિનલ ચાર્जेस જેટલા તમે એક ટ્રેડમાં પ્રોફિટમાં કમાવી શકો છો, એનાથી ઓછા ચાર્જ લઈએ છીએ અમે. એના અલાવા અમે તમે એક પ્લેટફોર્મ આપીએ છીએ જેનાથી તમારી લર્નિંગની સપોર્ટ મળશે profitbit.comના જરીએ. સૌથી પહેલાં profitbit.com લાઈફ ટાઈમ માટે ફ્રી છે. profitbit.com એક આવું પ્લેટફોર્મ છે જેનામાં 200થી વધારે રિસર્ચ એનાલિસ્ટ કોલ આપશે, જે કે જનરલી બધી મોટી કંપનીઓમાં જોબ કરે છે. રિસર્ચ એનાલિસિસના અલાવા અહીંયા તમારે ઇન્ડસ્ટ્રી એક્સપર્ટ્સ મળશે, જે કે પેડ એડવાઇઝરી આપે છે લોકોને. પણ પેલા લોકો મતલબ કે જે ઇન્ડસ્ટ્રી એક્સપર્ટ છે એ તમે ફ્રી ઓફ કોસ્ટ એડવાઇઝરી આપશે profitbit.comના જરીએ. એનાથી તમે આ જોઈ શકો છો કે પહેલાં કઈ રીતે કોલ આપે છે, કોણ સારી કોલ આપે. તો જે વસ્તુ તમે થિયોરિકલી લર્નરાઇઝ ઉપર જાણી છે એ વસ્તુ તમે profitbit ઉપર ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકો છો. તો લર્નરાઇઝ ઉપર ઓડિયો વિડીયો જે વસ્તુ શીખવી છે એનાથી 100% ફાયદો હોય છે. અત્યાર સુધી જેટલા લોકોએ આ પ્રોગ્રામ અટેન્ડ કર્યો છે એનાથી અમે પોઝિટિવ રિસ્પોન્સ મળ્યો છે. વધારે પણ લોકોને બીજાને પણ આ પ્રોગ્રામને રિકમેન્ડ કર્યો છે. એના માટે હું ઘણો પોઝિટિવ છું. શ્યોર છું કે તમે પણ આના જરીએ પ્રોફિટ કમાવશો. ટ્રેડ કરવાનું એક નવો. વન મોર થિંગ, તમે profitbit.com ઉપર પણ તમે ફ્રી ટ્રાયલ લેવી શકો છો. અને એના પછી તમારે બીજી કોઈ વસ્તુની જાણકારી લેવી હોય તો તમે આ નંબર 9009991141 પર તમે કોલ કરી શકો છો. ઓકે, થેન્ક યુ. ઓલ રાઇટ, થેન્ક યુ, ઓલ ધ બેસ્ટ.